رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، وساق هذا الحديث وبعده 9 أحاديث كلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من تفننه رحمه الله تعالى. هذه الترجمة بدأها أولا ب5 أحاديث على التوالي لأبي ذر رضي الله عنه، ثم أتبعها بضعفها على التوالي 10 أحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Setelah sebelumnya Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 5 hadis secara berturut-turut dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Setelah itu beliau masuk pada hadis yang ke-6 hingga 9 hadis berikutnya seluruhnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bagaimana ilmu hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, di mana beliau membawakan 5 hadis dari Abu Dzar, kemudian beliau membawakan 2 kali lipat, 2 kali lipat hadis, yaitu sekitar 9 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أيضا في باب كثرة طرق الخير وتعددها، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وأتى في الرواية الأخرى أن عدد هذه المفاصل 360، وعليه فإنه مطلوب من كل مسلم أن يتصدق كل يوم إذا طلعت شمس ذلك اليوم ب360 صدقة، ب360 صدقة عدد هذه المفاصل التي أكرمه الله بها ولينها له وقام من نومه نشيطا يتحرك ويقوم ويجلس ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري ويتعامل إلى آخر ذلك. فهذه نعمة عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى له، فيحتاج أن يتصدق بعدد هذه المفاصل. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. إذن يوميا يحتاج المسلم أن يجتهد في هذا العدد من الصدقات. ثم بين عليه الصلاة والسلام مجال الصدقة أنه واسع جدا وأن طرق الخير كثيرة، وأشار إلى أمثلة. قال تعدل بين الاثنين صدقة، إذا كان بينهما خصومة فتعدل بينهما وتقرب وجهات النظر وتصلح بينهما تكون صدقة منك عليهما. كذلكم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. إذا وجدت رجل يريد أن يحمل متاعا في دابته أو في زماننا هذا سيارته فساعدته على ذلك فهذه صدقة.
أو كان لا يستطيع الركوب فأعنته على الركوب، فهذه كذلك صدقة. وأيضا الكلمة الطيبة صدقة، عندما تكلم أخاك بكلمة طيبة تلقاه بها فهي صدقة. ومر معنا أن لقاءك لأخيك بوجه طليق صدقة منك عليه، فإذا كلمته أيضا بالكلام الطيب فهذا أيضا صدقة منك على أخيك. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذه كم فيها من صدقات؟ إذا كان بينك وبين المسجد مثلا 100 خطوة فهذه 100 صدقة، وإذا ذهبت إلى المسجد 5 مرات هذه 500 صدقة. فهذه صدقات كثيرة جدا، وهذا يدلنا على أن أبواب الخير كثيرة وعديدة من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه ورحمته. أيضا تميط الأذى عن الطريق صدقة، إذا رأيت أذى في طريق الناس فأزحته عن طريقهم فهذه صدقة منك عليهم. وجاء في رواية لمسلم من حديث عائشة، من رواية عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، أي أن هذه المفاصل كلها تحتاج إلى صدقات شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا جميعا شكرها. قال: فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله، ذكر الكلمات الأربع وأضاف إليها الاستغفار. كذلك عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أي نوع من الأذى تراه في الطريق، حتى لو كان مثلا مسمار أو زجاجة أو مثلا علبة أو نحو ذلك، فأمطتها عن الطريق، نحيتها وابعدتها عن الطريق، فهذا كله من مجالات الخير والصدقة والفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. كذلك قالوا أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. عدد 60 و300، عدد 60 و300 يعني كل يوم عدد 60 و300. ولا يحتاج المقام أن تعد بيدك، وليس مطلوبا منك ذلك، ولكن استكثر من الخير. هذه أبواب الخير ذكرت لك، استكثر منها، وإذا حرصت على الاستكثار من الخير ستفوز بأضعاف هذا العدد، أضعافا كثيرة، وستحصل أجرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهك على ذلك، ليس لأن تجتهد في حصر هذا العدد وجمعه، وإنما من أجل أن تستكثر من الخير كل يوم. ثم لما ذكر هذه الأعمال قال: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وزحزحة النفس عن النار تكون بالعمل الصالح، فمن أحب أن يزحزح يوم القيامة عن النار فليستكثر من الأعمال الصالحات وليتجنب الأعمال السيئات. فالعمل الصالح يوجب الزحزح عن النار، والعمل السيء يوجب دخول النار. والعاقل الناصح يعمل على زحزحة نفسه عن النار ليكون من الفائزين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap persendian dari manusia wajib untuk disedekahkan setiap hari di mana matahari terbit. Engkau berbuat adil di antara dua orang merupakan sedekah.
dan engkau membantu seorang pada tunggangannya, engkau mengangkatnya untuk naik di atas tunggangannya, atau engkau mengangkat barangnya ya, di atas tunggangannya, merupakan sedekah. Dan perkataan yang baik merupakan sedekah. Dan setiap langkah engkau yang engkau langkahkan menuju salat itu juga sedekah. Dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap manusia dari keturunan anak Adam diciptakan atas 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah dan memuji Allah dan bertahlil kepada Allah dan bertasbih kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, atau menghilangkan batu dari jalan umum yang dilewati manusia, atau duri atau tulang dari jalan-jalan umum yang dilewati oleh manusia, atau dia menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan kemungkaran sejumlah 360, maka pada sore hari, pada hari tersebut dia telah membebaskan dirinya dari neraka jahanam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini, yang sangat agung ini ya, juga menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan dan beraneka raganya serta bervariasinya jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahwasanya setiap manusia ya, itu diciptakan di atas 360 persendian. Dan setiap manusia dituntut untuk bersedekah atas setiap sendinya, setiap persendiannya. Kapan setiap matahari terbit, kalau matahari terbit pada hari tersebut, maka setiap hari dia wajib untuk bersedekah sebanyak 360 kali. Kenapa? Karena persendian tersebut merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Allah telah membuat dia menjadi layyin, menjadi dia lembut ya, menjadi dia licin, mudah untuk digerakkan ya. Sehingga seorang tatkala bangun pagi mudah dia untuk menggerakkan persendiannya, mudah dia untuk melakukan pekerjaannya, dia tidak merasa sakit dari persendiannya. Bayangkan ya, seakan-akan sudah ada oli yang dipasang di persendiannya. Seandainya kalau ternyata keras dan kaku persendiannya, tentunya dia akan merasa kesakitan dan tidak bisa melakukan kegiatan aktivitasnya sehari-hari. Oleh karenanya, tatkala dia bangun pagi, kemudian persendiannya mudah untuk dia gerakan, dia berdiri, dia berjalan, dia berjualan, dia membeli, dia bekerja. Ini merupakan nikmat yang sangat mulia yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya dituntut bagi dia untuk bersyukur kepada Allah dengan bersedekah. Setiap sendinya harus dibayar dengan satu sedekah. Oleh karenanya dia wajib bersedekah 360 kali dalam sehari. Dan ini sedekah yang harus dikeluarkan setiap harinya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya perkaranya mudah untuk bisa bersedekah sebanyak 360 kali dalam sehari, karena jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Jalan-jalan kebaikan sangatlah luas dan sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam serta bervariasi. Kemudian Nabi SAW hanya menyebutkan, memberi isyarat tentang misal, contoh dari jalan-jalan kebaikan tersebut. Tentunya sangatlah banyak. Nabi SAW tidak menjelaskan seluruh jalan-jalan kebaikan. Beliau hanya memberikan beberapa contoh untuk membuka wawasan kita bahwasanya jalan kebaikan, jalan untuk sedekah sangatlah banyak. Beliau mengatakan, ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Engkau berbuat adil di antara dua orang yang mungkin ada khusumah, ada pertikaian, ada permusuhan. Kemudian engkau dudukkan mereka berdua, engkau bersikap adil di antara mereka berdua, engkau dengarkan perkataan mereka berdua. Maka ini merupakan sedekah yang kau berikan kepada mereka berdua. Gitu. Sedekah yang kau berikan kepada mereka berdua. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Kata Nabi SAW, demikian juga engkau membantu seorang ya pada tunggangannya ya. Kalau zaman dahulu mungkin naik kuda atau naik onta, kalau zaman sekarang kita ada mobil ya, naik mobil, naik kendaraan ya, kita bisa bantu seorang. Ya. Kata Nabi SAW, mungkin ada orang yang tidak mampu untuk naik di atas tunggangannya terlalu tinggi, kudanya terlalu tinggi, ontanya terlalu tinggi, maka kau angkat dia untuk naik di atas tunggangannya, sehingga dia bisa naik di atas tunggangannya. Atau dia ingin angkat barangnya ingin dia naikkan di atas ontanya misalnya, maka kau bantu dia, itu juga merupakan sedekah. Kalau sekarang kita dapati seorang kemudian ingin angkat, bawa barangnya, dimasukkan ke dalam mobilnya, maka kita bantu, itu juga merupakan sedekah. Kemudian kata Nabi SAW menyebutkan contoh yang lain, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Dan
Perkataan yang baik kepada saudaramu itu juga merupakan sedekah. Telah kita sebutkan pada hadis yang lalu bahwasanya bertemu dengan saudara kita biwajhin taliq, bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum juga merupakan sedekah. Jika kita setelah bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, kemudian kita berbicara dengan dia dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lembut, kita mendapatkan sedekah lagi yang lain. Subhanallah, jalan-jalan kebaikan begitulah banyak, begitu banyak dan begitu luas dan begitu beraneka ragam. Senyum sedekah, berkata-kata dengan perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sedekah. Dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat itu juga merupakan sedekah. Bayangkan kalau jarak rumah kita dari rumah kita ke masjid, kita melaksanakan salat berjamaah, ternyata butuh 100 langkah untuk bisa sampai ke masjid. Maka setiap kita sholat, kita mendapatkan 100 sedekah. Ya. 100 sedekah. Kalau kita balik lagi, dapat 100 sedekah yang lain. Nah, kalau kita melakukannya selama 5 waktu sholat, setiap kita pergi ke masjid, kita mendapatkan 100. Kalau 5 kali kita pergi ke masjid, sholat berjamaah, berarti dapat 500 sedekah. Ya. Luar biasa ya, semakin ternyata jalan-jalan kebaikan untuk bersedekah sangatlah banyak. Kemudian, Rasulullah SAW juga menjelaskan, wa tumitul adza anit thariq sedekah, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Kalau ada gangguan yang atau ada benda yang mengganggu di jalan umum, di jalannya orang-orang yang dilewati oleh banyak orang, kemudian kita pindahkan gangguan tersebut, ini juga merupakan sedekah dari kita kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya anak Adam diciptakan di atas 360 persendian. Ya, dan dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah atas 360 persendian tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan cara-cara bersedekah sebagaimana hadis yang lalu, juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallahu wa sabbahallah." Barang siapa yang bertakbir kepada Allah, bertahmid kepada Allah, kemudian bertahlil kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Rasulullah menyebutkan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW tambahkan lagi, wastaghfarallah, dan barang siapa beristighfar kepada Allah, maka dia juga sedekah. Itu juga sedekah, istighfar sedekah, takbir sedekah, dan seterusnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa azala hajaran an tariqin nas, dan dia menghilangkan batu yang ada di jalan umum, au syaukah au azman, atau ada duri, atau ada tulang yang mengganggu manusia di jalan-jalan umum, maka dia hilangkan. Artinya apa? Segala gangguan yang ada di jalan dia hilangkan. Gangguan apapun. Ya, mungkin kalau sekarang dia lihat ada, misalnya ada kaca, ya, atau ada paku di jalan, dia hilangkan. Atau ada kaleng-kaleng yang mengganggu di jalan, dia hilangkan. Semuanya dia hilangkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga melakukan amar ma'ruf, mengajak menyuruh orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Kemudian kata Nabi SAW, ada sitina wa thalathami'ah. Jika dia melakukan kebaikan-kebaikan tersebut sebanyak 360 kali, ya, maka pada sore harinya dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam. Maksud Nabi SAW tatkala menyebutkan 360 kali, artinya apa? Bukan kita tatkala beramal soleh kita hitung, oh ini 1. Oh, saya senyum kepada saudara saya 2. Saya ngomong baik 3. Tidak perlu dihitung. Intinya Rasulullah hanya menganjurkan kita untuk memperbanyak kebaikan. Ya, karena mudah jalan-jalan kebaikan tersebut. Dan kalau kita melakukan banyak kebaikan, tentunya akan lebih dari 360. Mungkin berlipat ganda, bisa ribuan kita melakukan sedekah pada setiap hari. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, karena jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Oleh karenanya bukan kita hitung satu persatu, tapi maksudnya adalah kita memperbanyak kebaikan, karena jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Barang siapa yang melakukan banyak kebaikan pada hari tersebut, ya, dengan berbagai model kebaikan, berbagai model sedekah, maka dia telah melakukan amalan kebajikan dan dia telah menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam di akhirat kelak. Karena ketahuilah bahwasanya yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka jahanam hanyalah amalan soleh. Seluruh amalan yang disebutkan oleh Nabi ini amalan soleh. Itulah amalan yang bisa menyelamatkan seorang dari neraka jahanam. Dan amalan yang bisa memasukkan orang dalam neraka jahanam, memasukkan orang dalam neraka jahanam adalah amalan-amalan keburukan. Amalan-amalan keburukan. Oleh karenanya hendaknya setiap hamba berusaha memperbanyak amalan kebaikan dan menjauhkan dirinya dari amalan keburukan, sehingga dia akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam
dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kemenangan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kenikmatan yang menipu.